آئیے اس کے بعد آگے بڑھیں گے. نیا سال کیوں مناتے ہیں؟ سال کا آغاز کیوں ہوا؟ آج کے دن کون سا بڑا کام ہوا جس کے سبب سے اس دن کو ایک اہم دن قرار دیا گیا؟ کون سا دن ہوا تھا؟ آج کے دن یسوع مسیح کا ختنہ. 8 دن پورے ہوئے، یسوع مسیح کا ختنہ ہوا. اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا. رکھا گیا. یعنی آج کے دن یسوع کا نام رکھا گیا ہے، اس لیے یہ دن سال کا شروع ہے. مجھے میرے مائنڈ کے اندر ایک بات آئی ہے، شہنشاہ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے لائن شروع ہو جاتی ہے. جہاں پر یسوع کا نام رکھا گیا وہیں سے چال شروع ہو گیا. ہاللیلویا. جہاں پر یسوع کا نام رکھا گیا وہیں سے چال کا آغاز ہوا. تو ہمارے دن مہینے جو ہے اسی کے ساتھ منسلک ہے، اسی میں ہے. اب اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. اس کا نام سال کے شروع میں ہمیں دیا گیا ہے کہ اس نام کو آپ سارا سال، سارے لمحے، سارے مہینے، سارے دن، سارے ہفتوں میں تم اس نام کو، بڑے نام یسوع کو استعمال کر سکتے ہو. تو یسوع نام کی عظمت کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے، جتنا بڑا وہ نام ہے. کوئی بیان کر سکتا ہے یسوع نام کی عظمت کو؟ کہاں تک بیان کریں گے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، کتنا بیان کریں گے اس کی عظمت کو؟ اس کی عظمت ہی اتنی زیادہ ہے، وہ نام اتنا بڑا ہے. جس جگہ پر اس کا نام لیا جاتا ہے وہاں سے بدروحیں لکھا ہے بھاگ جاتی ہے. ہاللیلویا. اور اس نے خود اپنا نام ہمیں دیا کہ میرے نام کے سبب سے جو کچھ تم باپ سے چاہو گے، جو کچھ تم باپ سے مانگو گے، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. ہاللیلویا. 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 سب سے بولے ہاللیلویا. میرے نام سے جو کچھ تم باپ سے چاہو گے وہی تمہارے لیے ہو جائے گا. اور یہ نام کتنا قدرت والا ہے. یسوع کے رسول جو تھے، شاگرد جو تھے، وہ یسوع کا نام لے کر بدروحوں کو نکالتے تھے. کیا طریقہ تھا کہ ہم اپنے استاد، اپنے منجی، اپنے ربی یسوع کے نام سے تمہیں حکم دیتے کہ اس میں سے نکل جا، اور بدروح اس میں سے نکل جاتی تھی. اور پھر کچھ لوگوں نے اس کو کاپی کرنا شروع کیا، فوٹو کاپی بنائی، اور انہوں نے بھی اس نام کو استعمال کرنا چاہا جو یسوع کے اندر نہیں تھے اور جن کے اندر یسوع نہیں تھا. جو یسوع میں نہیں تھے اور یسوع ان میں نہیں تھا، اور انہوں نے بھی استعمال کرنا شروع کیا. تو کیا ہوا؟ کیا ہوا جی؟ کیا ہوا؟ یہ بدروحیں ان پر غالب آئی، اور بدروحوں نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور ان کو ننگا کر کے بھگا دیا. اور کہتے کیا کہ جس نام سے پلوس تمہیں نکالتا ہے اس نام سے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں. بدروح نے کیا کہا؟ پلوس کو تو ہم جانتی ہیں، یسوع کو بھی جانتی ہیں، مگر تم کون ہو؟ تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ سننے کو آئے. کہاں سے؟ کدھر سے؟ کون ہمیں سنائے؟ بھائی بدروح نے ہمیں کہیں کہ یسوع کو بھی جانتی ہیں، پلوس کو بھی جانتی ہے، تم کون ہو؟ ہے نا؟ بدروح نے آگے سے کہیں. آج کی جو میری آیت ہے اس کو ذرا پڑھتے ہیں، جس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا دینی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 6، 7، 8 اور 9 آیت کو پڑھتے ہیں. پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگا ہوا تھا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے
میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں مجھ سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی سے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یہ نئے سال کی بات ہے، میرا اور آپ کا منجی جس کا نام یسوع رکھا گیا، رسول پولس جب خط لکھتا تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ باپ کے پاس ہمارا ایک شفاعتی موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز جو ہماری شفاعت کرتا ہے۔ کون ہے میرا اور آپ کا شفاعتی؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح راست باز جو میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے۔ اور یہاں پر مالک نے کہا کہ اس درخت کے اندر 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بے پھل ہے، اس میں پھل نہیں لگا، اب تو کیا کر اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ باغبان کہتا ہے، اے خداوند، اس سال تو اور بھی سے رہنے دے۔ میری گزارش ہے غور سے سنیے گا، مجھے نہیں پتا پیغام کہاں جائے گا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ بات بتاؤں جو خدا میرے دل میں ڈالا، میں وہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو باغبان کیا کہتا ہے، اس سال تو اور بھی سے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کیا کرنا؟ کاٹ ڈالنا۔ اس کا مطلب یہ ہے، رات کو آپ نے ایک اعلان سنا کہ چاندود پردیش اس جہاں پانی سے کوچ کر گیا ہے، سنا اعلان؟ جی سنا اعلان؟ تو کیا ہم ان سے اچھے ہیں جو دنیا سے رحلت کر گئے ہیں؟ نہیں، خدا کے بیٹے یسوع نے میری اور آپ کی شفاعت کی ہے کہ اس سال تو اور بھی سے کیا کر رہنے دے، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کیا کرنا؟ کاٹ ڈال۔ ڈیمانڈ کس کی ہے؟ کیا مالک چاہتا ہے؟ مالک چاہتا کیا ہے؟ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ مالک کا اصول ہے، یہ قانون ہے باغبان کا کہ جو ڈالی پھل نہیں دے رہی، جس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا، وہ زمین کو نہ روکے بلکہ اسے کاٹ کر اس کی جگہ دوسرا درخت لگا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا منجی، خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح نہیں چاہتا کہ ہم کاٹے جائیں، ہم اکھاڑے جائیں، ہم یہاں سے کسی اور جگہ پر ٹرانسفر کیے جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ سال جو خدا اسے دیا گیا ہے، اس سال میں یہ پھل لائے، اس میں یہ پھلے گا، اور میں اس پر کیا کروں گا؟ محنت کروں گا، اس کے گرد تھالا کھودوں گا اور اس میں کھاد ڈالوں گا اور یہ پھل جائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ پھلے گا، اور مالک کے سامنے مالی باغبان جو ہے وہ شفاعت کر رہا ہے کہ میں اس پر محنت کروں گا، اور جب باغبان محنت کرتا ہے تو یقیناً درخت پھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کھاد ڈالنے سے، تھالا کھودنے سے، پانی دینے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن
हट जाता है कि अब मालक इसे क्या कर, अब तू इसका हकदार है कि इसे इसी जगह से हटा दे। और बाइबल मुकद्दस में खुदा ने कहा कि अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूं, उसकी जगह से हटा दूं। तो इसका मतलब है कि खुदा के अंदर मेरे और आपके लिए मोहब्बत है। वो नहीं चाहता कि हम उठाए जाएं, वो नहीं चाहता कि हम काट डाले जाएं, वो यही चाहता है कि हम फले और पाप के सामने हमेशा फलदार दरख्तों की तरह हैं। हालेलुया। ये यीशु ने जब मनादी करना और तालीम देना शुरू किया, तब भी खुदा यीशु ने कहा कि जो दरख्त अच्छा फल लाता है उसे वो काटता और छांटता है ताकि ज्यादा फल आए। अगर आपकी और मेरी काट छांट हो रही है कहीं पे, खुदा हमें कहीं पे तमीर कर रहा है, कहीं पे खुदा हमें कोड़े लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि खुदा हमें दुरुस्ती तक ले जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमें काबिल बना रहा है। बच्चे को काबिल बनाने के लिए, बेटे को प्रमाण चढ़ाने के लिए कलाम का लिखा है, लड़के की ताकीब किए जा और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा। खुदा का बंदा सुलेमान कहता, लड़के की ताकीब किए जा जब तक उम्मीद है, उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा। इसलिए खुदा के अंदर ये बात है और खुदा हमें भी ये बताता है कि उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा। बारहा हम बेदिल हो जाते हैं, बारहा हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि खुदा हिम्मत हारने वाला नहीं है। उसके बंदों को भी वो तनकीद करता है, अपने बंदों को भी वो सिखाता है कि तुमने भी हिम्मत नहीं हार, हिम्मत नहीं हार। तो मेरी और आपकी शफायत की गई है आज के दिन के लिए, इस नए साल के लिए। कहां से? आसमान पर से। मेरा और आपका मनजी कहां है? आसमान पर है, बाप के दाने खड़ा है। जब हम गुनाह करते हैं, उलमा कहते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, रसूल पौलुस भी कहता है, इल्जाम लगाने वाला कहता देख इसने गुनाह कर लिया है, लेकिन शफायती खड़ा होकर कहता है बाप इसकी बदी पर नहीं बल्कि मेरे खून पर नजर कर। हालेलुया, हालेलुया। जो धोता और पाक साफ करता है, बाप हमारी बदी पर नहीं, बाप हमारे गुनाह पर नहीं। जब उसका बेटा यीशु शफायती खड़ा होता है, वो उसके ब्लड पर नजर करता है जो उसने मेरे और आपके लिए बहाया है। लेकिन वो शफायती है, वो कहता है इस साल को और इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द क्या करूं? थाला खोद, थाला खोदूं और खाद डालूं, और आगे को फला तो खैर, नहीं तो काट डाल। क्या फल है जो खुदा हमसे चाहता है? कौन सी बातें हैं? एक और बात मैं करना चाहता हूं। बार हम लुबादे में होते हैं, लिबास के अंदर होते हैं, लिबास के अंदर जो होते हैं, अंदर नहीं ना जाने क्या पहना है। ये जो कोट भाई ने पहना है इसके नीचे स्वेटर नजर आ रहा है, लेकिन जो मैंने पहना है इसके नीचे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ना जाने शर्ट मैंने छठी नहीं पहनी, हो सकता है पीछे इस्त्री लगी हो, है ना, हाँ हो सकता है ना। लबादा इसको कहा जाता है ढांपना, किसी चीज को ढांप कर रखना। और इसके लिए जो ओढ़ा हुआ है, मकाशवर की किताब में जरूरत होती है। मैंने कहा पैगाम खुदा की मर्जी से है, जैसे भी खुदा कहेगा हम करते जाएंगे। तीसरे बाब में उसकी हालेलुया पहली आयत से पढ़ते हैं, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं। कितनी रूहें? 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या है?
میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو کہلاتا زندہ ہے اور ہے مردہ. کہلاتا تو کیا ہے؟ زندہ ہے اور ہے کیا؟ مردہ. خدا نے نیا سال دیا ہے کس کے لیے؟ زندگی کے لیے. اور خدا جانتا ہے کہ اس کوٹ کے اندر کیا ہے. خدا جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا ان کپڑوں کے پیچھے کیا ہے. آپ نہیں جانتے، خدا جانتا ہے اس دل کے اس بدن کے اندر کیا ہے. خدا جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. اس لیے جو جانتا ہے وہی کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو کہلاتا زندہ ہے اور ہے مردہ. چہک بہک تیری نظر آتی ہے، تیرا حسن و سنگار نظر آتا ہے، تیرے گیت گانے نظر آتے ہیں، تیرے کلام کو پڑھنا نظر آتا ہے، تیری روٹین نظر آتی ہے. تو زندہ کی راہ پر چل رہا ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر مردگی ہے. اندر کیا ہے؟ مردگی پائی جا رہی ہے. اور کہتا تو کہلاتا زندہ ہے. لوگوں کے سامنے لوگ تجھے دیکھ کر کہتے واہ 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 کیا گیت گائے ہیں. لوگ کہتے کیسا طبلہ بجایا ہے. لوگ کہتے کیسی سے دعا کی ہے. لوگ کہتے کیسا شاندار بندہ ہے. لیکن کہتا میں تجھے جانتا ہوں. ہلیلویا. خدا کہتا میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کہلاتا زندہ ہے اور ہے تو مردہ. اس لیے تجھے نیا سال دیا گیا ہے تاکہ تو اپنے کاموں پر غور کرے اور پھر زندگی کو پیار کرے. آگے بڑھتے جائیں. جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر. ہلیلویا. کیا کر؟ کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے نزدیک پورا نہیں پایا. میں نے تیرے کسی کام کو اپنے نزدیک پورا نہیں پایا. کہتا کیا کر؟ جاگتا رہے. جاگنے کا مطلب ہے غفلت سے نکلنا اور مردگی سے باہر آ جانا. مردہ کے لیے ہمیں سمجھ آتی ہے جب خدا نے آدم سے کہا کہ جس روز تجھے سے کھایا تو کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو مرا. لیکن آدم مرا نہیں. آدم زندہ رہا بدنی طور پر. جانتے نا آدم کی عمر 900 کچھ سال ہوئی تب وہ مرا. ایسے آدم کی عمر بہت طویل عرصہ اس نے زمین پر گزارا. اس کے بعد تب وہ مرا. لیکن خدا نے کہا تھا جس روز تجھے پھل کھا لیا تو مر گیا. لیکن وہ مرا نہیں. اس لیے اگر وہ بدنی طور پر تو زندہ تھا لیکن اندرونی طور پر خدا کے ریلیشن شپ کے اندر وہ اب نہیں رہا تھا. خدا کے تعلقات اس کے ساتھ اس طرح کے قائم نہیں رہے تھے. خدا کی ذات میں سے نکل چکا تھا اور اس روحانی موت میں وہ مر چکا تھا. اور لیکن وہ کہلاتا اور نظر آتا کیسا تھا؟ زندہ نظر آتا تھا. اور یہاں پر کہتا ہے تو کہلاتا زندہ ہے مگر ہے مردہ. کہلاتا زندہ ہے اور ہے مردہ. اس کو بات جب سمجھیں گے. آگے دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل. اس کو سامنے رکھیں ذرا. لوکا رسول کی انجیل اس کا 15واں باب 15ویں باب کی 15 باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے مصرف بیٹا جب اپنے باپ کے پاس واپس آتا تو کہتا ہے مصرف بیٹے کا باپ لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب مل
गले से लगाया, अंगूठी पहनाई, जूती पहनाई, कपड़े पहनाए खूबसूरत, और फिर कहा खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मर गया था, अब जिंदा हुआ है। यानी वो सब कुछ बेचकर, सब कुछ छोड़कर, बाप को भी मारकर चला गया दूर दराज, ताकि अपने बाप से दूर, आंखों से दूर होकर वो कश्तियों में अपने माल को उड़ाए, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और आज के जमाना में भी ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो शायद समझते हैं कि हमें को पूछे ना, हमें को रोकने टोकने वाला ना हो, हमें को कहने वाला ना हो, हमें कोई ना कहे कि तू क्या करता, कहां जाता, कहां से आता है। ऐसे आज के दौर में भी पाए जाते हैं। जायदाद जो है कब बांटी जाती है, कब बांटी जाती है जायदाद? जब बाप मर जाता है, जब बाप मर जाता, बाप के मरने के बाद जायदाद का बंटवारा होता है। और एक गुनाह उसने ये किया कि अपने बाप को जीते जी मार दिया, एक गुनाह ये हो गया। और दूसरा गुनाह खुदा के खिलाफ ये था कि जमीन बेची ना जाए, उसे अपना जो कुछ था बेचकर कस्बियों में जाकर उड़ा दिया। अब क्या हो गया, वो बाप की तरफ से, भाई की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से क्या हो गया, मेरे वालों की हो गया, मर गया, मेरे वालों की हो गया, साढ़े वालों की हो गया जी, वो मर चुका है, क्योंकि सब कुछ ला के चला गया और कस्बियां चला देता है। फिर कहता है मुनासिब था खुशी करना, शादमान होना, क्योंकि ये मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है। उसके इकरार में उसे क्या कर दिया, इकरार में क्या कर दिया, उसे जिंदा कर दिया। हमारा भी इकरार हमें जिंदा करता है। क्या करता है? इकरार हमें क्या करता है? जीवन नया देता है। और खुदा यही आज मुझसे और आपसे चाहता है कि गुजरे साल में जो कुछ हम नहीं खुदा के लिए कर सके, आज करने का मौका खुदा ने दिया है। आज ये कहता है कि हमें वो कुछ करना है खुदा के लिए, वो खाना है खुदा के लिए जो खुदा डिमांड करता है। आइए एक और हवाला देखते हैं। तो मोतीस के नाम पर उस खत मुर्दा के तल से, पलूस का खत तमोतीस के नाम, पहला तमोतीस लिखा है, पांचवा बाप है, यहां पर बेवाओं का जिक्र है। और वो कहता है कि जवान बेवाएं उनके तरह से बात करता है जो ऐशो इशरत में पड़ गई, वो जीते जी मर गए। कितनी आयत है? 6 आयत। मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई वो जीते जी मर गई, मरी तो नहीं, लेकिन कहता है ऐशो इशरत भी इंसान को मार देती है। जो ऐशो इशरत में पड़ गई वो जीते जी मर गए। नजर तो आएंगे जिंदा, सूट बूट भी अच्छा पहनना होगा, है ना, लेकिन अंदर क्या है? मुर्दगी है। इससे खुदा कह रहा है मुकाशवा की किताब में, तू कहलाता जिंदा है मुर्दा है। क्या है? मुर्दा। तेरे लिए शफायत की गई है ताकि तू इकरार करे, तू बहाल हो जाए और नुसरत के इकरार में से बचा ले। और जहां जहां पर बाइबल मुकद्दस में लोगों ने गुनाह किया और इकरार ना किया, गुनाह करने के बाद खुदा के पास ना आए, बाप के पास ना आए, उनका हाल जो है वो जहन्नम है। लेकिन जो वापस आए, जो खुदा के पास आ गए, उनके लिए कहा गया खुशी करना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि ये
है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने खो चुके हैं हम में से, कितने खो चुके हैं, कहलाते जिंदा हैं, अंदर मुर्दगी है। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि तुम सफेदी भरी कब्रें हो, रकाबी को बाहर से साफ करते हो, अंदर गलाजत भरी हुई है। हाँ? इसी तरह आज के जमाना के मसीहों का हाल है। लोग पता क्या करते हैं, इवन खिदमत के अंदर भी लोग शॉर्टकट रास्ते इख्तियार करते हैं, नजर आने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी कुछ समझा जाए। भाई बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो ऐशो इज्जत में पड़ गए वो जीते जी मर गए, मर गए, मर गए, क्योंकि खुदा ऐशो इशरत को पसंद नहीं करता, खुदा नहीं पसंद करता। खुदा पसंद करता है जो कुछ तेरे पास है उसी पर कनायत कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ही की बरकत दौलत बख्शी है और वो उसके साथ गम नहीं मिलाता। जब खुदा बरकत देता है, जब खुदा बढ़ाता है, जब खुदा दौलत को आगे लेकर जाता है, फिर उसके साथ गम नहीं होता। लेकिन जब शॉर्टकट रास्ते हम इख्तियार करते हैं, फिर गमों से भरे हुए रास्ते होते हैं, फिर शिकायतें होती हैं, खुदा से भी खादमों से भी। और बाइबल मुकद्दस में ऐसे लोग हमें मिलते हैं मूसा के दौर में जो लानत करते थे किन पर, किस किस पर, मूसा पर और खुदा पर। मूसा पर और खुदा पर। और आज के दौर में भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो मुर्दगी से नहीं निकलेंगे, जो बच चुका है, जो है। बड़ी खूबसूरत बात हमने पढ़ी है, जरा वापस काशिफ किताब। और जो मिटने को थी मजबूत कर है, जो क्या थी, जो क्या थी, और जागता है, और उन चीजों को जो बाकी है और जो मिटने को थी मजबूत कर। कुछ चीजें हैं हमारे अंदर जो बाकी है, जो अच्छी है, उन्हें क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है जी, मजबूत करने की जरूरत है। यानी फेलोशिप है हमारे पास, उसे मजबूत कर ले, आप मजबूत हो जाए। जो चीजें बाकी है आपके पास कलाम पढ़ने की आदत है, इसे मजबूत कर ले। आप गोया जिंदगी का तजर्बा रखते हैं, इसे मजबूत कर ले। हम जो है हम हदिये नजराने देने की आदत रखते हैं, उसे मजबूत कर ले। और कहता जो चीजें बाकी है उन्हें क्या कर ले, मजबूत कर ले। मजबूत करने से तेरी बुनियाद मजबूत हो जाएगी, तू खुदा के हुजूर कायम किया जाएगा, तू खुदा के हुजूर रखा जाएगा, और खुदा कहेगा ये मेरा बेटा है। हालेलुया। फिर आखिरत जब होगी तो कहा जाएगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बात से बनाए आराम से तुम्हारे लिए तैयार किए है उसे मिरास में लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, जानते हैं? तो ये खड़े होते हैं और खुदा से कहते हैं मेरे अंदर से मुर्दगी को खत्म कर दे। खुदा कहता है मैंने आज के दिन बरकत को और लानत को, जिंदगी को और मौत को तेरे सामने रखा है। तुझे नया साल दिया है, तुझे ये दिन दिया है, मैंने तेरे लिए शफायत की है। हालेलुया। आइए जरा बुलंद आवाज से अपनी दस्ते दुआ खुदा के सामने रखें। मेरे अंदर से मुर्दगी को खत्म कर दे, कहें मेरे अंदर से मुर्दगी को खत्म कर दे, मेरे अंदर से मुर्दगी को खत्म कर दे। मैं कहलाना नहीं चाहता, मैं जिंदा बनना चाहता हूं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता लोग मुझे जिंदा कहें, मैं चाहता हूं मैं तेरे हुजूर